सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममरातीयतो निदहाति वेदः स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्य अस्मात् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ऊश्च पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातो कायतनयाय शय्योः विश्वादिनो दुर्गः जातवेद सिन्धुं ननाव दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृहाणो स्माकं भोजयिता तनूनां ऋतनाजिधगं सहमानमुग्रमग्निगुं पुरेम परमा सरस्तात् स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा श्यामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमेढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यत्सत्स्वे स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्वा स्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णो रनुसंचरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवी लोक इह मादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतत्परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिः
अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं गत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्ने विश्वार्चे विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठन्नाहारमजर कविः तिर्यगूर्ध्वमदशायि रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेखे वधास्वर नीवारशोकवत्तन्मे पीताभा स्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मः स शिवः सह धिस्सेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् हृतकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेकं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः 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 प्रथम सुमार श्री गणेश प्रथम सुमार श्री गणेश प्रथम सुमार श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश गौरी सुत प्रिय कलेश सकल विघ्न भय कलेश दूर से निवारे प्रथम श्री गणेश प्रथम सुमर श्री गणेश
ಜ್ಞಾನ ಪೂರಣ ಗುಣ ಗಣ ನಿಧಾನ ಕರಮೋನಿಯಶ ಕರತ ಪೂರಣ ಗುಣ ಗಣ ನಿಧಾನ ಸುರಮುನಿಯಶ ಕರತ ಗಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಚರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಚರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪೂರೈಸುತ್ತ ಪ್ರಿಯ ಮಹೇಶ ಪೂರೈಸುತ್ತ ಪ್ರಿಯ ಮಹೇಶ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ಭಯ ಕಲೇಶ ದುಃಖದ ವಿಘ್ನ ಭಯ ಕಲೇಶ ದೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವೋ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಆಯು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಹೋದ ಯುಗಾದಿ 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 ಅಂತಿದ್ದು ಹೊರಟೇ ಹೋಯ್ತದು. ಈ ಯುಗಾದಿ ಬಂತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಯುಗಾದಿದು? ಸೊ ಒಳಗೆ ಚೋಟಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಗುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನೆನೀತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವೇನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಏನೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು. ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹುಲ್ಲು ಕೊಡೋನು ನೀರು ಕೊಡಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಡುಗರಿಗಂತೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು. ಯಮಧರ್ಮರಾಯಂಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಹನೆ ಇತ್ತು, ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲು ಟಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿರೋರು, ನಾವು ಬರೋವರೆಗೆ ನಿಂತಿರು. ಈಗ ಟಂಗ್ 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 ನೀನು ಅವನು ಅಮುಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ, ಇರೋ ಅಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇದೆ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇದೆ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ಟಂಗ್ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು, ಅದೇನು ಟಿ ವಿ ತಿರ್ಗೋ ಥರನಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಲ್ವ? ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀನು ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಇದು
ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಗಡಿಲೂ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಏನು ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನ ಇರಬೇಕು, ನಿಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅದಿನ್ನೂ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ರೆಡ್ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಒಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಂತನೆಯ ಅಭಾವ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಭಾವ. ಒಂದು ಅಭಾವ, ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ. ಹಿಂದೆ ಆಗಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಕು ತೀರ್ಥ ಕೊಡೋನು. ಇದೇನಪ್ಪ ಗೂಳಿ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ತೊಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಂಗಳಾರತಿ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇನೇ ಭಕ್ತಿಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇನೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಾ? ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೊಡಿ ತೀರ್ಥ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ತೀರ್ಥ ಕೊಡಿ. ಹಿಂದೆ ಕೂತು ಬಿಡೋರು, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನು ನನ್ನ ಕರೆಸಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವನದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿಧಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನ ಆಯಿತು ಬಿಡಮ್ಮ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡೋಣ ಬಿಡಿ, ಆ ಥರ ನೋಡಿ. ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂದೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಕಮ್, ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಟರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, FDಗಳು, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕೀ, 4 ವೀಲು 2 ವೀಲು, ಚಿಕ್ಕ 2 ವೀಲು, ಈಗ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ವಿ ಕೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಇವೆಲ್ಲ? ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಾ ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಪ್ಪ ನೀನಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೆಂಗಿಡ್ತೀಯೋ ಹಂಗಿಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಗುನೇ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೂಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಕ್ಸೋ ಅಥವಾ 7 ಎಕ್ಸೋ ಅಥವಾ 6 ಎಕ್ಸೋ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವಾಗ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅವಳೇ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಗು? ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕ್. ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಮಗು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ತಾಳೆ, ಬದುಕಿಸ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂಥದ್ದು. ನಾನು ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಸಿಲು, ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಂಗಲ್ಲು.
ಮನೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟು, ಮೇಲೆ ಉರಿ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಉರಿ, ಅದು ಟಾರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆನೂ ಉರಿ, ಟಾರು ಅದು. ಸೊ ಮೇಲೂ ಉರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಉರಿ, ಪಕ್ಕನೂ ಉರಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಉರಿ, ಬಟ್ ಉರಿ. ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕನೂ ಉರಿ, ಅದು ಉರಿ. ನೀನು ಪಾವುಗಡ್ದವಳು ಸುಮ್ಮನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವರಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಉರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಮಗು, ಕಂಕಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಎಳ್ನೀರಿನವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂದೆ. I just wanted to see how she deals with this situation. She doesn't have money, but she want to give to ಎಳ್ನೀರು ಟು ಹರ್ ಕಿಡ್ಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಕೊಟ್ಟ. ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಚ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇವಳು ಆ ಮಗು ಕೊಟ್ಟಳು. ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಕೊಟ್ಟಳು. ಮಗು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ, ಹೀಗಂತ ಇದೆ, ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ಅದು 4 ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆಟಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನೀರು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಾಯಿತು. ತಾಯಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಗೊತ್ತು, ಬಾಯಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಕಿತ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವಳು 20-25 ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಹಳೆ ತಾಯಿನೇ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ನೀ ತಗೋದು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಳು ನಿಂಗಾಯ್ತಾ, ಸಾಕಾ? ಸಾಕಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ಲು. ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೀಗಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. 2 ಡ್ರಾಪ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂತು ಅವಳಿಗೆ. 2 ಡ್ರಾಪ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ತಾಯಿ ಅಂತ ಎಂಥ ವಸ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ತಾಯಿಗೆ ಎಂಥ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗು ನನಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಬೇಡ, ಮಗು ಕೊಡು ನನಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ತಾಯಿನ ಪಡೆದವರು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಧನ್ಯರು. ನಾವೊಂದ್ಸರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾವು ಯಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ತಾಯಿಯವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರು. ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರು, ಬಂದರು. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಮ್ಮ? ಏನು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹತ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ತಗೋ ಕುಂಕುಮ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಲಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಜೀವನ ಬರೀ ಚಾಟ್ಸು, ತಿಂಡಿ, ವಿಸಿಟ್ಟು ಅದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನ. ನಂಗೆ ಯಾವನ ಇಡಿಯಟ್ ಹೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಏನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದೆ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದ. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ. ಅದಾ ಹೇಳೋದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೊಸ್ತದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಸರಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಯಿತು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು? AI ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಗೋತಾ ಹೊಡೆದಿರೋ ತಾತನ ಹತ್ರ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋತಾ ಹೊಡೆದಿರೋ ತಾತನ ಹತ್ರ, ಗೋತಾ ಹೊಡೆದಿರೋ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ ತುಂಬ ನೀರು ಬಂತು. ಬದುಕಿದ ತಾತಂಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು, ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು, ಬದುಕಿರೋ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು, ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರು ಸತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾರೆ. ಹೋಗ ಆಚೆ ಅಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಏನು ಬಯಸ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ಜಿ ಬಾ ಕುತ್ಕೊ ನೀನು ಅಂದರೆ, ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊ ಅಜ್ಜಿ. ಎಂಥ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಇವತ್ತು 2025 ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು, ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಪಾಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಾಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿ 2G ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 2G ಅಂತಾರೆ, 5G ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅಂತಾರೆ. ಈ 2Gನೇ ಇಲ್ಲ, 5G. 2G ನೀವು ನಗ್ತೀರ ನೀವು 2G ಅಂದರೆ, 5G ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಈ ರೂಮ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಈ ರೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದ್ರ ಪಾಡೋದಾಗತ್ತೆ. ಇದೇನು ಬೆಳೀತಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಮನವಮಿಗೆ ಅಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಮನವಮಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣಪತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಉಮಾಪತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರಂದರದಾಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ 175. ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವಿಯಲಿ, ವಾಣಿಪತಿಯು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಲಿ. ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವಿಯಲಿ, ವಾಣಿಪತಿಯು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಲಿ. ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವಿಯಲಿ. ವರವೇ ಗೋಧರನ ಪೊರೆ ವಿಷವ ಕಂಕದಲಿಟ್ಟ ಹರನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿ. ವರವೇ ಗೋಧರನು ಪೊರೆಯ ವಿಷವ ಕಂಕದಲಿಟ್ಟ ಹರನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿ. ನರರುಳುನ್ನತವಾದ ನಿತ್ಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು, ನರರುಳುನ್ನತವಾದ ನಿತ್ಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪುರುಹೂತ ದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಸಲಿ. ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವಿಯಲಿ, ವಾಣಿಪತಿಯು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಲಿ. ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವಿಯಲಿ.
ರಾಮಚಂದ್ರಂದು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾನುವಾರ ರಾಮನವಮಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ರಾಮನ ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ರಾಮನವಮಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವಸ. ಅದು 52. रामं घनश्यामं गुणधामं रम्यनामं रामं घनश्यामं गुणधामं रम्यनामं रामं घनश्यामं गुणधामं चित्तकामं भजे रामं घनश्यामं गुणधामं
चित्तहासं अच्युतेशं भवनाशं भजे रामं गुणधामं गुणधामं रम्यधामं रामं श्यामं गुणधामं रम्यधामं रामं घनश्यामं गुणधामं रम्यधामं वन्दे सन्तम्। वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं रामदासममलं बलवन्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं रामदासममलं बलवन्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं रामकथा रामकथामृतमनुसन्तं परम प्रेम भरेण ततं रामकथामृतमनुसन्तं परम प्रेम भरेण ततं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं रामदासममलं बलवन्तं वन्दे सन्तं प्रेमरुद्रगलमहंसं पुलकाञ्चितवपुषामि हन्तं प्रेमरुद्रगलमहंसं पुलकाञ्चितवपुषामि हन्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं रामदासममलं बलवन्तं वन्दे सन्तं कदाचिदानन्देन कदाचिदा
पथं तमोपनिषं तं सद्भक्तिपथं समोपनिषं तं विठ्ठलपन्थं प्रति सुखयुक्तं सद्भक्तिपथं समोपनिषं तं विठ्ठलपन्थं प्रति सुखयुक्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं रामदासममलं परमोक्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं वन्दे सन्तं श्रीहनुमन्तं. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ದಿವಸ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅಷ್ಟು ಹಾಡು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಮನವಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಭಾನುವಾರನೇ ಬರೋದಲ್ವಾ ದತ್ತನ ಜೊತೆ? ಸೊ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ನಾವು ಹಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ತಗೋ ಮಗು. ಅಮ್ಮ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ವಾ? ಓ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತ್ರಿ, ತೆಗೆದುಕೊಡು ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಹಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ ತರೋದೇನು ಬೇಡ, ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಒಣಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡಲೇನು ಫಲ, ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರದೇನು ಫಲ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡಲೇನು ಫಲ, ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರದೇನು ಫಲ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡಲೇನು ಫಲ. ಕುಟಿಲವ ಬಿಡದಿಹ ಮನುಜರು ಮಂತ್ರವ
ಕುಟಿಲವ ಬಿಡದಿಹ ಮನೋಜರು ಮಂತ್ರವ ನಟನೆಯ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ. ಕುಟಿಲವ ಬಿಡದಿಹ ಮನೋಜರು ಮಂತ್ರವ ಕುಟಿಲವ ಬಿಡದಿಹ ಮನೋಜರು ಮಂತ್ರವ ಪಠನೆಯ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ. ಸಟೆಯನ್ನಾಡುವ ಮನೋಜರು ಸಂತತ ಸಟೆಯನ್ನಾಡುವ ಮನೋಜರು ಸಂತತ ನಟನೆಯ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡೇನು ಫಲ. ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರದೇನು ಫಲ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡೇನು ಫಲ. ಪಿತರನು ಬಳಲಿಸಿದಾತನು ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ. ಮಾತಾ ಪಿತರನು ಬಳಲಿಸಿದಾತನು ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ. ಘಾತಕತನವನು ಬಿಡದೆ ನಿರಂತರ ಘಾತಕತನವನು ಬಿಡದೆ ನಿರಂತರ ಗೀತೆಯ ನೋಡಿದರೇನು ಫಲ. ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರದೇನು ಫಲ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡೇನು ಫಲ. ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರದೇನು ಫಲ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡೇನು ಫಲ. ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗದೆ ಗಂಗೆಯ ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗದೆ ಗಂಗೆಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯದೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯದೆ ಮೌನವ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ. ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರದೇನು ಫಲ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡೇನು ಫಲ. ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರದೇನು ಫಲ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡೇನು ಫಲ. ಏನು ಫಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗೀತೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಪಮಾಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ? 5 ರೂಪಾಯಿ. ಇದೆಷ್ಟಮ್ಮ? ಅದೆಷ್ಟಮ್ಮ? ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ರಿ,
ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗದೆ ಗಂಗೆಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ, ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿ. ಯಾವ ಥರ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಹಾಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಥರ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಶರಣಾಗತಿಯ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರೀತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇದೆ. ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಇದೆ. ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡೋದು. ಈಗಂತೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಏನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರವಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ದುರಿತಗಳೇನಾದರೂ ಎದುರಾದಾಗ ತಾವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ, ಶರಣಾಗತಿ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ, ಶರಣಾಗತಿ. ಈ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಶರಣಾಗತಿಗೆ 2 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಒಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆನೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಳಗೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಲ್ಲ, 1000 ರೂಪಾಯಿ. ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ದೇವರು, ಗುರು, దేవాల స్వామీజీ ఉండారా? ఏమప్ప ఏం కాదు, లేదు ఊరికే మాట్లాడాలా. ఊరికే ఏం మాట్లాడేది స్వామీజీ తాವು? ಭಗವದ್ಗೀತೆನಾ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರನಾ ಅಥವಾ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಸೂತ್ರನಾ? ಅದ್ಯಾವುದಲ್ಲ, ಊರಿಕೆ ಮಾట్లాಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಊರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಬರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಬಂದಿದ್ದು? ಏನಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ 2 ಥರ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೇನೋ ಬೇರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಔಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ, ದೇವಂಟ ಕವರ್ ಇಟ್ಟಂತ. ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡಿ, 120 2 ಅವರ್ಸ್ದು CD ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಆಮೇಲೆ ಅಂತಿರ್ತೀನಿ. ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಬರ್ಡನ್. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮಧ್ಯದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ಯಾವ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೋಗಾಡಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರಾವ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಬೇರಾವ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಿಡಪ್ಪ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಯ್ಯೋ ಭಾಳ ದಿವಸ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಜನೆ ಗಿಜನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಹೋಗೋಣ.
ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೊನ್ನೆನೂ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಮೊನ್ನೆನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಮೊನ್ನೆನೂ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಪ್ಸ್ಕೋತೀರ, ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶರಣಾಗತ ಮನೋಭಾವನೆ ಈ ಊರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನೋಭಾವನೆ ಒಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಭಗವಂತನೇ ಭಗವತಿಯೇ ಸರ್ವಸ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಭವತಾರಿಣಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ರಿಪೇರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಏನೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಾಂತ್ವನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ, ಗುರು. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರಿಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇನ್ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಬರಬೇಕಾ ನೀವು, ಯಾಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಗಿತಾ ನಿಮ್ಮದು ಪಂಚರ್. ನೀವು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಶವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ನಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹೊರಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋರು ಅಂದರೆ ಗುರು. ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋರು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋನು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮವನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳು, ನಿಮ್ಮವಳು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಹಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, ఇది తొట్టుపో లేదు ఇక్కడ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕಾದ లేదు ಈ ಲಾಂಗ್ ಕಟ್ ಪೋ ಈರೋಜು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈ ತೆರನಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅದೆಷ್ಟು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕು, ಅದೆಷ್ಟು ಅನುಭವ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಅದೆಷ್ಟು ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಶರಣಾಗತಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥರ ಮಜಲನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರೂ ನನಗೆ ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ರೀ ಬಾಗಿಲ್ತಾರೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆಯಾ ಆಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಈ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಅನುಭವದ ವಾಣಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅನುಭವದ ವಾಣಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಆಯಿತು. ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದುವ ಮನಃಶಕ್ತಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? ಕೇರ್ಫುಲ್. ಶರಣಾಗತಿ, ಸರೆಂಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು 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 ಅಂತಿರೋನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನ ಹತ್ರ. ವಾಟ್ ಎ ಚೇಂಜ್. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. నేను లేకపోతే అక్కడ నేనే ఉండాలా, నేను పోతే పని జరుగుతుంది, నేను పోతే ಪಿಪಿ ಊದ್ತಾರು ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ನಾನೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ರಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಜಯಂತಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ಆಗ ಹೋಗ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಶರಣಾಗತಿ ತತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಭದ್ರತೆ ಎರಡನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಏನದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ, ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ, ವೇದಾಂತದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎರಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು. ಒಂದು ಕೋತಿ ಮರಿ, ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ. ಕೋತಿ ಮರಿ ರಿಸ್ಕೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ತಾಯಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕದು. ತಾಯಿ ಕೋತಿ ಮರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಕೋತಿ ಮರಿನೇ ತಾಯಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಯಾ ಮಯಾ ಕೂಗ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಾದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬುದಿ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂಥ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೋತಿ ಮರಿ ಆಗಬೇಡ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಆಗು ಅಂತ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ತನಾದ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೇ ವಿತೌಟ್ ಸೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. ಪ್ರೇ ವಿತೌಟ್ ಸೀಸಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಕೋತಿ ಮರಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಿ ಕೋತಿಯ ತೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್, ನೋಡೋ ಅಲ್ಲೋ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ರೀ ಮನೇಲಿ ಬೆಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಎದ್ದೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ, ಹಾಗೇ ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಚ್ಚಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಚ್ಚಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತು. ಸರಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಮರಿನ ಅದು ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಮರಿನ ಕಚ್ಚಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಈ ಕಚ್ಚೋ ಬೆಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಪರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಮರಿಯನ್ನು ಕತ್ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೂದಿ ಮಧ್ಯೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ, ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೆ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು, ಏನೆಂದರೆ ಕೇವಲ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಯೋದು. ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವಳೇನಾದರೂ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಇರಲಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇರಲಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನೇ ಬರಲಿ, ಆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗಿನ್ನೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಗುನ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿಂಹಗಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪಗಡ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಅದು ರಾಜನಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. ಎಲ್ಲಿದು? ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿತ್ತು ಮೊದಲು. ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಳು ಹಾಲ್ನೋಡು ದಿವಸ ಬಂದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವ್ರಿಗಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡೋಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋಟೆದು. ಇದೇ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾಳ ದಿವಸ. ಅವಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದಂಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾಪು ಮಗು ಇತ್ತು. ಮಗುಗೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಉಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಅವತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಳಿ ಗಿಳಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಹೋಳಿ ಗಲಾಟಿನಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬಾಗಿಲಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನಿನ್ನ ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಮಗುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಮಗುನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಲಿ, ಮಗು ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಗು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮಗುನ ನೋಡಬೇಕು. ಏನು ಕೂಕೋತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ನೀರು ಬಣ್ಣ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಎಂಥ ಕತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೋಗಿ 2-3 ಜನ ಕಾವಲ್ಗಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ರೂಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್, ಹೋಗ ಆಚೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಳು ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ, ಮಗು ಅಷ್ಟೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದುಬುಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ದುಬುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಸುರಿತಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮಗುನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಿ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಗಡಚಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಕಾವಲ್ಗಾರ ನೋಡ್ತಲೇ, ಇವಳೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಇವಳು ಹೆಂಗೋದ್ಲು, ಹೆಂಗಿದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಢಚಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೂಢಚಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಳು ನಾವು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ಯಾರೋ ಗೂಢಚರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಾಜಿ ಕರೆಸ್ತಾನ ಅವಳನ್ನ, ಬಾ ಇಲ್ಲೇನು ನಿಂತ್ಕೋ, ಏನು ಇವನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದಷ್ಟು ನಿಜ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟೆ, ಸುಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾಗಲೂ ನೀನು ಹೆಂಗೋದೆ ಕೋಟೆ? ಯಾರಿಗೋ ನೀನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ವರಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಜ ಹೇಳೇನಾಗಿದೆ? ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ, ಗದರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲು ಮಹಾರಾಜ್. ಯಾಕಮ್ಮ? ಅಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಮಗು ಹಾಲು ಉಣಿಸದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು, ಕಲ್ಲಿಂದ ಧುಮುಕಿ, ಮುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ತರಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುನ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಇದು ನಿಜ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರುತ್ತಂತೆ. ಹೌದಾ ತಾಯಿ? ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ತಾಯಿ? ಬಾ, ಎಲ್ಲಿ ಧುಮುಕದೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿದೆ, ರಕ್ತ ಹರಿದಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವಳಿಗೆ ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಗದರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಕೋಟೆಗೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಂತೆ, ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ನೋಡಿದ್ರ? ಇದು ನಿಜವಾದ್ದು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂಗು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಈ ತೆರಳದ ಅಪಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಆರ್ತನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೆಂದಿಲೋ ತಾಯಿ ಬಂದು ಕತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಾಗದಿಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಕ್ಕು ಸಾಕಿರೋರು ಗೊತ್ತು, ಅದು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಬಂದು ಒಂದು ಪೊಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಬಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ನೋಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇವರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆ ಆರ್ತನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಮೊರೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಚನವೇದದಲ್ಲಿ ಪರಮಹಂಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಂದೇ ಪಗಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ತಾನೆ ಪಗಡೆ ಆಡೋದು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಎಣ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಎಣಿಸ್ತಾರೆ, ಟಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಟನ. ರೀ ಏನಾಯಿತು? ತಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೆ. ಏನಾಯಿತು? ನನ್ನೊಬ್ಳು ಭಕ್ತಳು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ, ನಾನು ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಏನ್ರಿ ಈ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ಅವಳೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಆಡ್ತಿರ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಹರಣ ಆಗುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಗುವಾಗ ಒಂದು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೂಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಕೈನೂ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದರೆ ಅದು. ಎರಡು ಕೈನೂ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು, ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. అల్లాగ ఎక్కడ పోతుంది ఇదే ఇక్కడ కొత్తగా దేవస్థానం వచ్చింది లేదు అక్కడ నువ్వు పాత దేవస్థానం అక్కడ ఏం ఆయలేదు కొత్త దేవస్థానం వచ్చిండేది మీరు అట్లా 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕೊತ್ತದು ರೀ ಏಮಂಡಿ ಆ ಕೊತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ వచ్చింది ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅವರು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಸ ಹೌದು ಕೊತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಯನ್
ಈಗ ಕೊತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳೋರನ್ನ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಅಂದು. ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಮ್ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ಕೊತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಲ್? ನಾಕೇನು తెలుసు ಸ್ವಾಮಿ, అక్కడ ఇంకోగున్నారు కదా వాళ్ళు చెప్పిండేది, అది పోతే ఎంత ಏನೇನಿದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ದು. ತಗೊಳಪ್ಪ, ಹಿಂಗೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕೊತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜನ ಬರ್ತಾರಷ್ಟೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು, ಹೊಸ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಷ್ಟು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೊಸ ಗುರುಗಳು ಬಂದು. ಹೊಸ ಗುರುಗಳು ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಫೀಸ್ ಗೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಜಪಾನ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಫೀಸ್ ಗೀಸ್ ಏನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಫೀಸ್ ಗೀಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೂತಿದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರೆ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಆಗು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀನು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಾ, 2,500 ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕನ್ಸೆಷನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು 10-12,000 ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ? ಹೊಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬರೀ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ನಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ? ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತೆ. ಮುಗೀತು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಈಗ 100 ಜನ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇದೇನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮನ ಜಪಾನಂದ್ರ ಕ್ಲಾಸಾ? ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಆಯಿತು. 7 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜೈ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದೆ ನೀನು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಟೆ? ಏನೂ ಕೇಳಲ್ವೇ? ಏನಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಜೋಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋನೇ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲೇ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಗಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾಲೇ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಿಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಜೈ ಕೊಡುವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬರ್ತದೆ. ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮೋಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಡ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸಣ್ಣ ಚಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಡೆದು ಎತ್ಕೋ ಫೋನ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಕೊತ್ತ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಪಾತ ಗುರುಗಳು ಔಟ್, ಕೊತ್ತ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೀಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಂಪು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು. ಯಾರು ಬರಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಹಳೆಯದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳೇದು ಹೊಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಪುರಾಣೋ ಅಜರ ಅಮರ ಶಾಶ್ವತ ಪುರಾಣೋ, ಈ ಪದ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಹಳೇದಂತಿಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಹೊಸ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ದಾರ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನಿರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಿಮ್ಮಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನು ನಾವೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಯಾಕ್ರಿ ಎದ್ದೋದ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗಲೇ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರಲಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಎದ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭದ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯ ಸವಿ ಬಲ್ಲವರೇ ಬಲ್ಲವರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಏನಿದ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, 5:20 ಇಳಿತಾರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, 5:15 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇರೋ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸತ್ಯಭಾಮದ್ದು ಏನಂದರೆ, ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಾನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಅದಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಎಂದು ಆರ್ತನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಕಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಸರೆಂಡರ್. ಅರ್ಧ ಸರೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲಿ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಫ್ಲೈಟು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬ್ರಿವರಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬಿವರೇಜಸ್ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಾನು ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಆ ಮಗು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಲೈಟು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಡು 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 ನಡಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಏರೋಪ್ಲೈನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆದರು. ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ನೋಡಿ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಖರಾಬ್ ಮೌಸಮ್ ಹೈ, ಇಸ್ಕಾ ಅವಸ್ಥೆ ಕುಚ್ ನಹಿ ಬೇಗ, ಈಗೇನು ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಇವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಮತ್ತೆ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರು ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗ, ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಇಡೀ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊಡು 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 ಶುರು ಆಯಿತು. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೂಗಾಟ ಕಿರ್ಚಾಟ ದೇವರು. ಆಗಲೂ ಈ ಹುಡುಗನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವನು ಪಾಡಿನೋ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಲ್ಗೆ ಡಗಡಗ ಅಂತಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಏನು ಈ ಹುಡುಗ ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಪೈಲಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭದ್ರಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ, ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ, ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ
ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವರು, ಕುಲದೇವರು, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ದೇವರು, ಅವ್ರ ತಾತನ ದೇವರು, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ದೇವರು, ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮನೆ ದೇವರು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವನು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಕೂತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಫಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಓ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಗಲೂ ಈ ಹುಡುಗ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರಬಲ್ ಇದೆ, ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತರೂ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕೂತಿದ್ರೆ? ಐ ನೋ ಪೈಲಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್. Pilot is my father. I have full confidence. Nothing is going to happen to me. I know. ಎಂಥ ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. When he is there, any turbulence, anything comes, nothing is going to happen to me. ಆ ಒಂದು ಫೇತ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹುಡುಗನ ಫೇತ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಫೇತ್ಗೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಢಬಕನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಡವಟ್ಟಾಯಿತು, ಅದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. ನಮಗೆ ಫೇತ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಾನೇ ಪೈಲಟ್ಟು, ಅವನಿಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಮೈ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಪೈಲಟ್, ಐ ನೋ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಸೇಫ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಯರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈ ಕಥೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಫೇತ್. ಫೇತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ರಾಕ್ ಥರ ಇರಬೇಕು ಫೇತ್. ನಮ್ಮದು ಫೇತ್ ತುಂಬ ಸಡಿಲ, ತುಂಬ ಪಲ್ಲಟ, ತುಂಬ ಇದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇವ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲದೇವರು, ಮನೆದೇವರು, ಒಕ್ಕಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಶರಣಾಗತಿ ಮೇಲು, ಈಸಿ. ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡಿ. ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಗಾಡ್, ಸರೆಂಡರ್ ಟು ದ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇವರು ಹೂ ಅಂತಾರೆ, ಅವಳು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಯಾಕಿತ್ತಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವನು ಗೊತ್ತು, ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಹಿ ನೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್, ಹಿ ನೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಟ್ರಬಲ್ ಮೀ? ನೋ, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಆ ಒಂದು ಫೇತ್ ನಿಮಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ದೇವ್ರು ಅವನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಲಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದವ್ರಿಗೂ, ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಪೆ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೇಣಿತೆ ಪ್ರೇಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ 5:30. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ.